Okay, in today's lecture, we are going to see the new topic, that is shift register. Now, what do you mean by shift register? Register is the meaning that simply notebook is the register which is used to store your notes. That's why it is called as register. Same in electronic circuit, register is the memory element which is used to store the data. So data will be stored, or the bits will be stored in the form of memory element, that is called as a register. So flip-flop is the main element that will be required for storing the data, called registers. So 1-bit memory cell which is used to store the digital data. So flip-flop will store only 1 bit. So either 0 or 1, that will be stored in the form of memory cell called called flip-flop. So if number of flip-flops will be combined together, it will form combined register, that is called as register. To increase the storage capacity in terms of number of bits, we have to use the group of flip-flops. So such a group of flip-flops is called as registers. So simple meaning, flip-flop which is used to store 1-bit memory. So it is capable for 1-bit storage. And register which is used to use group of flip-flops. Group of flip-flops. So single flip-flop will be used for storage single bits. So 1 bit will be stored in the form of 1 flip-flop. So two number of bits will be stored in the form of 2 flip-flops. So that depends on you how many number of bits you can store. So number of flip-flops will be required for same. Suppose you can take simple example, binary number for 10. So binary number for decimal 10 is 1010. 1010 means there is a need to store 4 different bits. 4 different bits means what? So this is the total 4 bits are there. So how many flip-flops are required? 4 flip-flops are required. So how many number of bits are there? According to that, how many number of flip-flops are required? That you can find, and after that, number of flip-flops will be used. So flip-flop and register. So flip-flop will be capable for storing the single bit. Register will be capable for storing the number of bits or group of flip-flops. Data formats. So how data will be stored? It will be represented by representation from serial to parallel or parallel to serial. So how data will be stored? Suppose data is 1010. So it will be formed by timing diagram. So 1010 means what? So this clock pulse shows your first one, after that 0, after that 1, then again 0. So your signal will be like as per the diagram. So according to that, 1 means higher pulse or high bit, 0 means lower pulse or lower bit. So this is the data format. So is it clear what is flip-flop and what is register, or what is the difference between flip-flop and register? Any doubts regarding them? समझला का flip-flop? One question for you. If you are going to store the number of bits 101101, how many flip-flops are required? 6. Other? How many flip-flops are required to store the data 101101? 6. 6. Reason? 6 bytes. Bytes and bits. Bytes means what? Group of 8 digits. It form 1 byte. 8 नंबरचा जर ग्रुप केला तर त्याला 1 बाईट म्हणतो आपण. बरोबर ना? Yes, sir. तर इथं काय आहे की एक सिंगल नंबर स्टोअर करायला 1 फ्लिप फ्लॉप लागतो, बरोबर?
एक सिंगल नंबर स्टोअर करायला एक फ्लिप फ्लॉप लागतो. तर किती नंबर्स आहे इथं? 6 numbers आहे. So how many flip flops are required? 6 flip flops. That is the proper reason. बरोबर. ठीक आहे. सो नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ओके. आणि रजिस्टर म्हणजे काय? का एका रजिस्टर मध्ये आपण नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स ग्रुप करू शकतो. बरोबर. समजा इथं 6 डिजिट स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला 6 फ्लिप फ्लॉप लागतात. बरोबर. आणि या 6 फ्लिप फ्लॉपचा आपण एक सिंगल रजिस्टर क्रिएट करू शकतो. सो याला म्हणतात रजिस्टर. का 6 फ्लिप फ्लॉप आपण काय केले? कंबाईन केले. सो इच फ्लिप फ्लॉप विल बी एबल टू स्टोअर सिंगल डिजिट्स. आता शिफ्ट रजिस्टर म्हणजे काय? शिफ्ट रजिस्टर म्हणजे काय की जे काही डिजिट्स आहे, समजा 1010 हे डिजिट्स आहे, हे आपल्याला शिफ्ट करायचे. म्हणजे फर्स्ट क्लॉक पल्स जर दिली तर हा 0 इकडे येईल, हा 1 इथं जाईल, हा 0 इथं जाईल, हा 0 1 इथं जाईल. म्हणजे काय केलं? 1010 होता, नंतर शिफ्ट करून काय झाला? 0101. पुढच्या वेळेस परत शिफ्ट करून काय झाला? 1010. सो इट इज एबल टू शिफ्ट द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. डेटा कुठे शिफ्ट करतोय? तो लेफ्ट करून राईट. तर याच्यासाठी याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. पुढचा पॉइंट आहे क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स. 4 मोड मध्ये ऑपरेट होतात ते. मोड ऑफ ऑपरेशन. पहिला मोड आहे सिसो, सिपो, पिसो, पिपो. Data will be transferred in 2 ways, that is serial manner and parallel manner. आपण डेटा कसा ट्रान्सफर करतो? एक तर सिरियली डेटा ट्रान्सफर करतो किंवा पॅरलली डेटा ट्रान्सफर करतो. तर डेटा ट्रान्सफर करताना आपण लेफ्ट टू राईट पण करू शकतो, राईट टू लेफ्ट पण करू शकतो. तर आता हे 4 मोड कसे ऑपरेट होतात बघा. पहिला जो मोड आहे तो सिरियल इन सिरियल आउट. म्हणजे जसा डेटा येईल तसा पुढे काय होईल? फक्त पास होईल वन डायरेक्शन मध्ये. तर SISO म्हणजे सिसो म्हणजे काय? डेटा कम्स सिरियली. सो मोड इज सिरियल इन सिरियल आउट. दुसरा जो आहे तो सिरियल इन पॅरलल आउट. तिसरा जो आहे तो पॅरलल इन सिरियल आउट. आणि चौथा जो मोड आहे, स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, ठीक आहे. आणि चौथा जो मोड आहे तो पॅरलल इन पॅरलल आउट. तर या 4 मध्ये काय डेटा सिरियल इन म्हणजे काय आणि पॅरलल इन म्हणजे काय? दोन्हीमध्ये काय फरक आहे थोडक्यात सांगतो. हे फ्लिप फ्लॉप आहे. बरोबर. समजा 3 बिट स्टोअर करण्यासाठी आपण 3 फ्लिप फ्लॉप यूज केले. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. 3 फ्लिप फ्लॉप. ठीक आहे. आता डेटा ट्रान्सफर सिरियली. सिरियली म्हणजे काय? हे बघा.
पहिल्याचं आउटपुट दुसऱ्याला इनपुट, दुसऱ्याचं आउटपुट तिसऱ्याला इनपुट आणि प्लसचा. म्हणजे या साईडनं तुमचा डेटा येणार सपोज 0 1 0 1. सो पहिली क्लॉक पल्स आली, हा पहिला 1 पास होणार. त्याचं काय आउटपुट येईल या फ्लिप फ्लॉप नुसार? जर डेटा डी फ्लिप फ्लॉप असेल तर 1 ऍज इट इज पास होईल. टॉगल फ्लिप फ्लॉप टी असेल तर 1 चा 0 होईल. जे काही चेंजेस असतील ते चेंजेस होऊन काय होतील, ते इनपुट पुढे पुढे. म्हणजे थोडक्यात मोड काय बघा, की हा डेटा असा सिरियली येणार, या फ्लिप फ्लॉप मधून बाहेर पडणार, परत याच फ्लिप फ्लॉप मध्ये येणार पुढच्या, मग बाहेर पडणार. याला म्हणतात सिरियल इन आणि सिरियल आउट. समजलं पहिलं कन्सेप्ट? डेटा कम सिरियली अँड प्रोसेस सिरियली. सिरियलीच येतो, तो सरळ येतो आणि सरळ जातोय थोडक्यात. ठीक आहे. आता दुसरा बघा, सिरियल इन पॅरलल आउट. सिरियल इन पॅरलल आउट. डेटा कम सिरियली बट आउटपुट टेकन पॅरलली. पहिल्याचं आउटपुट वेगळं घेणार, दुसऱ्याचं आउटपुट वेगळं घेणार, तिसऱ्याचं आउटपुट वेगळं घेणार. सो याला म्हणतात सिरियल इन पॅरलल आउट. हे 3 आउटपुट काय होणार, पहिल्याचं आउटपुट आलं का लगेच डिफरन्शिएट करणार, दुसऱ्याचं आउटपुट आलं का लगेच डिफरन्शिएट करणार, तिसऱ्याचं आउटपुट आलं का लगेच डिफरन्शिएट करणार. सो हा जो कॉन्सेप्ट हा काय, सिरियल इन आणि पॅरलल आउट. समजलं? दुसरा. तिसरा जो कॉन्सेप्ट आहे तो पॅरलल इन आणि सिरियल आउट आहे. पॅरलल इन आणि सिरियल आउट. पॅरलल इन आणि सिरियल आउट जर केलं तर हा पहिला फ्लिप फ्लॉप, हा दुसरा फ्लिप फ्लॉप, हा तिसरा फ्लिप फ्लॉप. डेटा कम्स पॅरलली, बरोबर, आणि आउटपुट काय याचं, सिरियली. सो या पद्धतीनं आउटपुट. म्हणजे प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपला सेपरेट इनपुट देणार आपण, 0 0 1 किंवा 1 0 0. आणि चौथा जो मोड आहे तो आहे पॅरलल इन आणि पॅरलल आउट. लास्टचा जो मोड आहे तो काय, पॅरलल इन आणि पॅरलल आउट. तर या मोड मध्ये काय होणार, डेटा कम्स पॅरलली, प्रोसेस पॅरलली, आउटपुट पण काही त्याचं पॅरलल. म्हणजे सेपरेट इनपुट सेपरेट आउटपुट, असे 4 मोड आहे त्याचे. परत एकदा बघा, सिरियल इन सिरियल आउट, सिरियल इन पॅरलल आउट, पॅरलल इन सिरियल आउट, पॅरलल आउट.
So first mode is serial in, serial out mode. We are using D flip-flop. Four bits are used. So data applied like this. Serial data output. D0, Q0, D1, Q1, D2, Q2, D3, Q3. Flip-flop 0, 1, 2, 3. प्रत्येक फ्लिप-फ्लॉपला सेपरेट क्लॉक पल्स देतो आपण लाइक दिस. आता बघा या साइडने इकडनं ज्यावेळेस डेटा देतो तो डेटा डी फ्लिप फ्लॉप माहिती आहे तुम्हाला ऍज इट इज इथं जो डेटा आहे तो पुढे पास करेल परत इथला डेटा इथं पास करेल इथला डेटा इथं पास करेल म्हणजे डेटा सिरियली येणार आणि सिरियली जाणार आहे. तर ट्रुथ टेबल जर बघितलं आपण या पद्धतीने serial input D in is equal to D0. पहला आउटपुट येईल Q0 is equal to D1. दूसरा येईल Q1 is equal to D2. Q2 is equal to D3. Q3 clock. सुरुवातीला डेटा 00 घेऊया. नेगेटिव्ह एज ट्रिगर जर दिली आणि डेटा जर 1 पास केला पहिल्या फ्लिप फ्लॉपच्या आउटपुटला काय होईल म्हणजे हा 1 इकडे शिफ्ट होईल. त्याच्यानंतर काय होईल हा पहिला अगोदर 0 होता 0 पास होईल नंतर हा 0 होता 0 पास होईल 0 पास होईल बरोबर. त्याच्यानंतर परत इनपुट जर 1 दिला हा 1 इथे येईल शिफ्ट होईल डेटा हा 1 इथे येईल हा 0 इथे येईल हा 0 इथे येईल एक आउट होईल पुढे. त्याच्यानंतर परत जर 1 दिला पुढच्या एजला इथं जर 1 दिला तर हा 1 इथे येईल हा 1 इथे येईल हा 1 इथे येईल आणि हा 0 इथे येईल. लास्ट मोमेंटला परत जर 1 डेटा दिला हा 1 इथे येईल आणि हा एक एकने शिफ्ट होईल पुढे. हे सगळे काय होतील लॉजिक 1 होतील. समजलं? सो इन दिस वे डेटा ट्रान्सफर सिरियली. समजलं का? मीटिंग एंड होईल. आता काही क्वेश्चन असेल तर फास्ट विचारा.
सर बोला. सर तुम्ही मायक्रो प्रोजेक्ट साठी सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड करणार आहात का? सर्टिफिकेट हो सर. काय विचारलं तू? सर म्हणजे मायक्रो प्रोजेक्टला सर्टिफिकेट तयार करायचं आहे ना, मग तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात का? एका ग्रुप मिळून एक सर्टिफिकेट. एका सर्टिफिकेट मध्ये तुमचे 4 मेंबर्स राहतील, पण इंडिव्हिज्युअल रिपोर्ट करावा लागेल तुम्हाला, त्याला सर्टिफिकेट ऍड करावं लागेल. तुम्ही रिपोर्ट इंडिव्हिज्युअली करता ना? हो सर. हा, तर इंडिव्हिज्युअली रिपोर्ट करा, त्याला सर्टिफिकेट ऍड करा. आणि सर ते लॉग बुक वगैरे ते पेजेस ऍड करायचे का? कोणते? ते